Hi students, welcome to chemistry class. Our first chapter is structure of atom. The main contents of this chapter are history of atomic structure inventions, atomic number, mass number, electronic configuration, and isotopes and isobars. Let's start our topic. In the previous year, you studied about atom. Atoms are the basic units of matter. All matter is made up of tiny particles called atoms. The first part of this chapter is history of the atom. History of atom structure starts from Kanada Muni, who first proposed the concept of Anu as the fundamental particle. ഭാരതത്തിൽ പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ഫിലോസഫറാണ് കണാദ മുനി. അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ അണു എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ദെൻ ഇൻ 400 BC, Democritus, he was a Greek philosopher who was the first person to use the term atom or atomos, which means indivisible or uncuttable. He thought that if you take a piece of matter and divide it and continue to divide it, we came to a point where we couldn't divide it anymore. This fundamental or basic unit was Democritus called an atom, and this theory is known as theory of the universe. But he has no evidence and the theory was rejected. Then comes the Dalton's atomic theory. John Dalton was the first to adapt Democritus theory into the first modern atomic model. There are 6 main points in John Dalton's atomic theory. The first one is all matter is made up of tiny particles called atoms. That is, all matter, whether an element, a compound, or a mixture, is made up of very tiny particles called atoms. The second point is all atoms of a given element are identical in size, mass, and chemical properties. For example, if we take 2 atoms of oxygen, they are identical in size, mass, and chemical properties. The third point is atoms of different elements differ in size, mass, and chemical properties. The atoms of oxygen and atoms of nitrogen are different in properties. The fourth point is atoms combine together in a fixed whole number ratios to form compounds, or the compounds are formed by atoms in a fixed ratio. For example, consider water molecule. To form water molecule, we need 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom, and there is a 2:1 ratio of hydrogen to oxygen in water molecule. Okay. Then if we consider ammonia, the chemical formula of ammonia is NH3. In ammonia, there is 1 nitrogen and 3 hydrogen, and there exists a 1:3 ratio in ammonia. So like this, നമ്മൾ ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആറ്റംസ് എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോയിലാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുക. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 4ാമത്തെ പോയിന്റ്. Then the 5th point is atoms are indivisible particles which can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Atom can be neither be created nor be destroyed. Okay. The 6th point is atom is the smallest particle that can take part in a chemical reaction. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളാണ് ആറ്റം. അപ്പം ഇത്രയും 6 പോയിന്റ്സ് ആണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ തിയറിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. I repeat, the first one, matter is made up of minute particles called atoms. Second point is atom
cannot be divided during chemical reactions. Atoms can neither be created nor be destroyed. Third point is atoms of the same elements are identical in properties, size and mass. The fourth point is atoms of different elements differ in their properties and mass. Fifth point is atom is the smallest particle that can take part in a chemical reactions. And the last point, compounds are formed when atoms of two or more elements combine in a simple ratio. Dalton's atomic theory. One of the postulates of his theory is atoms are indivisible. ആറ്റത്തെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആറ്റത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും ഡാൾട്ടൺസ് ആറ്റോമിക് തിയറി തെറ്റാണെന്നുമുള്ള ശക്തമായ വാദം നിലനിന്നു. ഈ തിയറിക്കെതിരെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടായി. അതിൽ ചിലതാണ് attraction of paper bits towards the comb which is rubbed in dry hair, attraction of hair towards rubbed balloon, attraction of rubbed balloon on wall, lightning, etc. Take a balloon, inflate it and tie a knot. Now if you bring it near your head, well, it does not attract the hair at all. And then you rub the balloon on your hair and knock off some of the electrons. The balloon will get electrically charged and now it will attract the hair. Your hair will stand on end because of this charged balloon. It's a wonderful sight to see the hair standing on their ends. And now if you just leave the balloon on your head, it will stick to the head like glue and it doesn't fall off. Now we'll do another experiment. If you take an uncharged balloon, it will just fall by gravity. Now you knock off some of the electrons by rubbing it on your hair. And now it will just stick to your palm. Once again charge the balloon and you can stick it to the wall. You don't require glue, you don't require sellotape for this. Now you can charge several balloons and stick them onto the wall. It's a great experiment to... Okay, there we go. Just combing the comb through my hair. Let's see what happens when we put it near the bits of paper. Woohoo! They all start jumping around and attach themselves to the comb. Okay, so there we go, the static electricity. So, what might be present in these substances that results in an attraction? Also, at that time, scientists Humphrey Davy, Michael Faraday studied passage of electricity through liquids. Michael Faraday is known as the father of electricity. He observed that electricity can pass through liquids and some liquid substances can be separated into their components by passing electricity through it, and this process is called electrolysis. Based on electrolysis, he proposed the law of electrolysis. Electrolysis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു ലിക്വിഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം ലിക്വിഡ്സ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനനെയാണ് ഇലക്ട്രോലൈസിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോലൈസിസ് മൈക്കൽ ഫാരഡേ ആണ് കണ്ടെത്തിയത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈസിസ് എന്നുള്ള ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ എക്സാംസിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ദ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈസിസ് വാസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഡാഷ്. ദ ആൻസർ ഈസ് മൈക്കൽ ഫാരഡേ. ദെൻ Humphrey Davy isolated many elements from compounds like calcium, magnesium, boron, etc. Humphrey Davy also studied about the passage of electricity in liquids, and he isolated many elements from compounds. He isolated calcium, magnesium, boron, etc. He understood the presence of electric charges in the substance. He established that there are two types of charges, positive and negative.
ഹംഫ്രി ഡേവി എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? അദ്ദേഹം കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നിന്നും എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം സബ്സ്റ്റൻസിൽ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സും ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിനും അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതേ സമയത്ത് തന്നെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് മെനി ഒബ്സർവേഷൻസ്. വൺ ഓഫ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഗീസ്ലർ, founded vacuum tube. Vacuum tube or discharge tube is a glass tube which contains gas or vapor at very low pressure and through which conduction takes place when a high voltage is applied. വാക്വം ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ്. ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെരി ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. വെരി ലോ പ്രഷറിലുള്ള ഗ്യാസസോ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പേഴ്സോ ആയിരിക്കും വാക്വം ട്യൂബിൽ ഉണ്ടാകുക. നമുക്ക് ആ വാക്വം ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പം ആ ഗ്യാസസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതാണ് വാക്വം ട്യൂബിൻ്റെ സെറ്റ്. ഓൾസോ ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ, വില്യം ക്രൂക്സ്, ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ, റോൺജൻ ആൻഡ് ദിയർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആർ കോൺട്രാഡിക്ടറി ടു ഡാൾട്ടൺസ് ആറ്റമിക് തിയറി. അങ്ങനെ ആറ്റത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാലും ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക് തിയറി റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആ സമയത്താണ് ജെ തോംസൺ പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡലുമായിട്ട് വരുന്നത്. അദ്ദേഹം ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റത്തിനൊരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജെ തോംസൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു പ്ലം കേക്ക് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലം പുഡിംഗ് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടെത്താൻ യൂസ് ചെയ്തത് കാഥോഡ് റേ ട്യൂബാണ്. കാഥോഡ് റേ ട്യൂബിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് അദ്ദേഹം പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. കാഥോഡ് റേ ട്യൂബിനെ നമ്മൾ CRT എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് വിളിക്കും. കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ് നമ്മുടെ വാക്വം ട്യൂബിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് സെറ്റപ്സ്. അതിനെന്തുണ്ടാകും? 2 മെറ്റൽ റോഡ്സ് ഉണ്ടാകും 2 സൈഡിലും. ഓക്കെ, അതായത് ഇത് വാക്വം ട്യൂബാണ്, കാഥോഡ് റേ ട്യൂബാണ് ഇത് മൊത്തം. ഇത് അതിൻ്റെ വാക്വം ട്യൂബാണ്. ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ലോ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വേപ്പറോ ഗ്യാസസോ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ദെൻ കണ്ടോ, ദർ ആർ 2 റോഡ്സ്, മെറ്റൽ റോഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 2 ടെർമിനലിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് പാസ് ചെയ്യണ്ടേ. സോ ഈ 2 ടെർമിനലും നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്യും. അതിൽ ഒരു ടെർമിനലിനെ നമ്മൾ കാഥോഡ് എന്നും മറ്റേ ടെർമിനലിനെ ആനോഡ് എന്നും പറയും. അതായത് ഒരു ബാറ്ററിക്കൊക്കെ 2 ടെർമിനലില്ലേ, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് ഈ മെറ്റൽ റോഡിന് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കിട്ടൂലേ. സോ ഈ കാഥോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള മെറ്റൽ റോഡാണ്. ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. സോ കാഥോഡിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആനോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജെ തോംസൺ പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ദെൻ എന്താണ് കാഥോഡ് റേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ എ പർപ്പിൾ കളർ ഗ്ലോ. ഇതാണ് കാഥോഡ് റേ. നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ വാക്വം ട്യൂബിലൂടെ ലോ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാഥോഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും ആ വാക്വം ട്യൂബിൻ്റെ കാഥോഡിൽ നിന്നും ആനോഡിലേക്ക് കണ്ടോ ഒരു ഫ്ലോ ആണ് ഇത്. ഇനി എന്താണ് കാഥോഡ് റേ? കാഥോഡ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി many number of electrons. It's a stream of electrons. Okay, cathode ray consists of large number of electrons. ഇനി അദ്ദേഹം ഈ കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആറ്റത്തിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ് പ്ലം പുഡിംഗ്
model. A ball of positive with little balls of negatively charged particle inside it. അതായത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു ലാർജ് ബോൾ ഉണ്ടാകും, അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. ആ ലാർജ് ഭാഗം, ഈ ലാർജ് ഏരിയ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അതിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ആറ്റത്തിന് എന്നാണ് ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്, ഈ ലാർജ് ബോളിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ലാർജ് ബോളിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് ബോൾസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത പോലെയുള്ള മോഡലാണ് ആറ്റത്തിന് എന്നാണ് ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് ദിസ്. പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡലിന് പേര് വരാൻ കാരണം ഇതാണ്. ആ പ്ലം കേക്ക് കണ്ടില്ലേ, ആ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈസിൻസ് കാണും അല്ലേ, ഉണക്കമുന്തിരി കാണാം. സോ ഇതേപോലെയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത്. ഈ കേക്ക്, ഈ വലിയ ഒരു പോർഷൻ, അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അതിൽ റൈസിൻസ് വച്ചതുപോലെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റത്തിൽ, ആ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് റൈസിൻസ് വെച്ചതുപോലെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലം പുഡിംഗ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് വാട്ടർ മെലൻ്റെ കേസായിട്ടും പറയാം. അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഫിയർ ആയിട്ടാണ് ആറ്റത്തിനെ പറഞ്ഞത്. ആ സ്ഫിയറിന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള. അപ്പോൾ വാട്ടർ മെലൻ്റെ ഈ റെഡ് കളറില്ലേ, ആ റെഡ് കളർ എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടാണ്. ആ റെഡ് കളറിൽ നമ്മളെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് സീഡ്സ് എംബഡ് ചെയ്തതുപോലെ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിടക്കുന്നത്. ഈ സീഡ്സ് എന്താണ്, ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഈ റെഡ് കളർ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു മോഡൽ ആണ് ആറ്റത്തിനുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ജെ തോംസൺസ് പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ is, according to Thomson, the atom was spherical in shape. The atom consisted of negatively charged particles. Negatively charged particles or electrons were floated in a positively charged soup or ocean. ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. അതിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻസേർട്ടഡ് ടു എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സൂപ്പ് ഓർ പൂൾ. പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു പൂളിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത പോലെയുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ആറ്റത്തിന് എന്നാണ് ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത്. ഒരു പോയിന്റും കൂടിയുണ്ട്. ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻ ദ ആറ്റംസ് ആർ ഈക്വൽ. സോ ദ ആറ്റം വാസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ. എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും പ്രോട്ടോൺസ് എന്തിലുണ്ടാകും, നമ്മുടെ ആറ്റത്തിലുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ന്യൂട്രൽ ആവില്ലേ. അങ്ങനെ in 1897 the scientific world approved the discoveries of J. Thomson. Thus it is proved that an atom can be divided. The negatively charged particle in the atom is the electron. J. Thomson invented the electron. Okay. അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനത്തെ ആറ്റോമിക് മോഡലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട എവിഡൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി എന്ത് ചെയ്തു, അപ്രൂവ്ഡായി. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, ഇനി ഈ ജെ തോംസണിൻ്റെ ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നോ, ഇനി ഇതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അന്ന് നടന്നിരുന്നോ, നമ്മുടെ ജെ തോംസണിൻ്റെ പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ റിജക്റ്റ് ആയോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ആറ്റോമിക് മോഡൽ ഓഫ് റുദർഫോർഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. റൈറ്റ്. ബിഫോർ ദാറ്റ് the particles, or we can say rays. There are three types of rays are there: alpha particle or alpha rays, beta particle or beta rays, gamma particle or gamma rays. Okay, the charge of alpha particle is nothing but a positively charged rays. Okay, alpha particle is a positive charged rays. Okay, beta particle is negative charged rays, and gamma particle is chargeless particle. Okay,
alpha particle, it is a positively charged rays aanendu alpha particle. Negatively charged rays aanu beta particle. Then chargeless particle, adinu positive illa negative illa, chargeless particles aanu gamma particle or gamma rays. Okay, it is a stream of rays aanu ആയിട്ടാണ് ഇവർ വരിക. Then this is the experimental setup of Ernest Rutherford. So ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട്, കണ്ടോ? Here there is a source and here a very thin gold foil is here and this is the screen, circular screen or detector. Right. So this source produces alpha particle. This is a source producing alpha particles, right? ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സാണ് ഇത് ഈ കാണുന്നത്. അത് ആ ഒരു സോഴ്സിനെ നമ്മൾ ലെഡ് വെച്ചിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ പുറത്തേക്കൊന്നും എമിറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ പുറത്ത് വിടുന്ന ആ സോഴ്സിനെ നമ്മൾ ലെഡിനോട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഇങ്ങേ വശത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ഹോളുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ആ ചെറിയ സ്ലിറ്റിലൂടെ വളരെ നാരോ ബീമായിട്ടാണ് ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വന്നിട്ട് പതിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് റുദർഫോർഡ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. അതായത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് റേസ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലിലൂടെ കടത്തിവിട്ടു. ഓക്കെ, വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു ഗോൾഡ് ഫോയിലാണ്, ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിലിൻ്റെ ഒരു പീസ്. അപ്പം ഇതിലെന്തുണ്ടാവും, ഗോൾഡിൻ്റെ കുറേ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിലിലൂടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് അഥവാ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കടത്തിവിട്ടു. എന്നിട്ട് ആ ഫോയിലിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള റേസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അദ്ദേഹം നോക്കി. ഈ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏത് റേസ് വന്ന് വരുന്നുവോ അതിനത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലൂമിനൻസൻസ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഒരു തിളക്കം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം അവിടെ റേസ് വന്ന് പതിച്ചാൽ, ആ ഡിറ്റക്ടറിൽ വന്ന് പതിച്ചാൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഈ പാസസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ത്രൂ തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷനിലൊക്കെ എത്തി. അപ്പോൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ, ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ. ആ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനെ എന്ത് ചെയ്തു, വളരെ തിന്നായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിലിലൂടെ അദ്ദേഹം കടത്തി വിട്ടു. എന്നിട്ട് ആ പുറത്ത് വന്ന റേസിനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ചില ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളൊക്കെ ഗോൾഡ് ഫോയിലിന് ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ കണ്ടോ പോയി, വിത്തൗട്ട് എനി ഡേവിയേഷൻ. കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ചെറുതായിട്ട് ഡേവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതേപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടോ, ഇതും എന്താണ്, ഒരു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളാണ്. അത് ഏകദേശം 180 ഡിഗ്രി തന്നെ ബൗൺസ് ബാക്ക് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്, ആദ്യം ഈ സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം, റുദർഫോർഡ് മോഡൽ. ഇത് പറയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. അതായത് ഈ ആരോ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, അദ്ദേഹം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പാത്തിനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം റുദർഫോർഡിന് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് റുദർഫോർഡ് ഗോൾഡ് ഫോയിലിലൂടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ കടത്തി വിട്ടപ്പം റുദർഫോർഡിന് കിട്ടിയത് കണ്ടോ, മെജോറിറ്റി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും ഒരു ഡേവിയേഷനും ഇല്ലാതെയാണ് കടന്നു പോയത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ റുദർഫോർഡിന് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അപ്പം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് എന്തില്ല, ഒരു ഡേവിയേഷനും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ചില ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് സ്ലൈറ്റായിട്ടൊരു ഡേവിയേഷൻ ഉണ്ട്. അതിലും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡേവിയേഷൻ, റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 3 തരം റേസാണ് റുദർഫോർഡിന് കിട്ടിയത്. ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനും ഇല്ലാതെ, ഡേവിയേഷനും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്ലൈറ്റായിട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡേവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഡേവിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളാണ് ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് ഇതൊക്കെ എഴുതി. അതായത്
കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒന്നാമത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ പാസ്ഡ് ത്രൂ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഡേവിയേഷൻ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ പാസ്ഡ് ത്രൂ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഡേവിയേഷൻ. ഒരു ഡേവിയേഷനും ഇല്ലാതെയാണ് എന്ത് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ കൂടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോയത്. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസ് ആണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ സം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഗെറ്റ് സ്ലൈറ്റ് ഡേവിയേഷൻ ആൻഡ് വെരി ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബൗൺസ് ബാക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത്, റുദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു ഡേവിയേഷനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഇസ് എംപ്റ്റി. ദെൻ a positively charged nucleus is present at the center of atom. Then third one, electrons are revolving around the nucleus in a circular path called orbit. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പം 3 കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് എംപ്റ്റി. ആറ്റത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം സ്പേസും എംപ്റ്റി ആണ്. ദെൻ ദർ ഈസ് a nucleus or there is a positive charged nucleus at the center of atom. സെൻറ്ററിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ദെൻ മൂന്നാമത്തത് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്. ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സർക്കുലർ പാത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത് കണ്ടോ? ഏകദേശം ഈ ഒരു മോഡലാണ്. അതായത് ദർ ഈസ് എ സെൻറ്റർ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് സെൻറ്റർ in the atom called nucleus. Then electrons are revolving around the nucleus in a circular path. അങ്ങനെയാണ് റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ തോംസൺ മോഡൽ കാണാം. അപ്പോൾ തോംസൺ മോഡൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെയിൽ ആയതെന്ന് വെച്ചാൽ, തോംസൺ മോഡൽ എന്തായിരുന്നു? ഒരു പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡലായിരുന്നു അല്ലേ? അതായത് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണെന്ത്? ഇലക്ട്രോൺസ്. ഈ ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണുന്ന പോർഷൻസ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡാണ് അല്ലേ? സോ ഈ തോംസൺ മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് റിജക്റ്റ് ആയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് റേസ് ആണെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ? സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യോ റിപ്പൽ ചെയ്യോ? സെയിം ചാർജ് റിപ്പൽസ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് അട്രാക്ട്സ് എന്നാണ്. നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിൽ എടുത്ത മാതിരി സൗത്തും സൗത്തും എന്തായിരിക്കും? റിപ്പൽ ചെയ്യും. നോർത്തും റിപ്പൽ ചെയ്യും. ബട്ട് സൗത്തും നോർത്തും ആണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചാർജിൻ്റെ കേസിലും. പോസിറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പൽ ചെയ്യും. നെഗറ്റീവ് റിപ്പൽ ചെയ്യും. നെഗറ്റീവ് ആണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ റുദർഫോർഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡേവിയേഷൻസ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ തോംസൺ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു ആറ്റം മോഡൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും റുദർഫോർഡിന് കിട്ടിയ പോലത്തെ റിസൾട്ട് കിട്ടൂല. കാരണം തോംസൺ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എംബഡഡ് ഇൻ എ പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ. അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലല്ലേ പറഞ്ഞത്? പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. അതായത് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇൻ ദ പൂൾ ഓഫ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഈ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പൂളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എംബഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണെന്നാണ് തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക്, ഇതിലൂടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറ്റം. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പം ഇതിലൂടെ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരിക്കലും ഡേവിയേഷൻ സംഭവിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയും. കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ആറ്റത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതെന്താവേണ്ടതാണ്? റിപ്പൽ ചെയ്ത് തിരിച്ച് പോവേണ്ടതാണ് അല്ലേ? തോംസൺ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു മോഡലാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചില്ല? അത് റിപ്പൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതെന്ത് ചെയ്തു? ഡേവിയേഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ കടന്നുപോയി. റുദർഫോർഡിന് കിട്ടി. പക്ഷേ തോംസൺ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? പോസിറ്റീവ് പൂളാണ്. ഇത് പോസിറ്റീവ് തോംസൺ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള മോഡലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ആറ്റത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഡേവിയേഷൻ സംഭവിക്കും. എല്ലാ
ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനും ഡേവിയേഷൻ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പൂളാണുള്ളത്. ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പൂളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റേ പോസിറ്റീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, റിപ്പിൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് എന്ത് കിട്ടൂല, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ കിട്ടൂല. അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നാണ് തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്കിത് +1 ആണ് നല്ലോണം പഠിക്കാനുള്ളത്. +1ലും ഡിഗ്രിയിലുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം റുദർഫോർഡിന് കിട്ടിയത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ കിട്ടിയത്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഗോ വിത്തൗട്ട് എനി ഡേവിയേഷൻ, സം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഗെറ്റ് സ്ലൈറ്റ് ഡേവിയേഷൻ ആൻഡ് വെരി ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഗെറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് 180 ഡിഗ്രി ഡേവിയേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ സ്ലൈറ്റ് ഡേവിയേഷൻ കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന് കിട്ടിയത്? നിങ്ങൾ നോക്കുക, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇൻ ആറ്റം ദർ ഈസ് എ സെൻറ്റർ കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്. പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജുള്ളൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ആറ്റത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇത് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ, വരുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് റിപ്പൾഷൻ, അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തു കൂടി പോയ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്, സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേവിയേഷൻ സംഭവിച്ചത്. ഓക്കെ, ദെൻ കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ തിരിച്ച് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് എവിടെ കൂടി ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ആ ന്യൂക്ലിയസിലായിരിക്കും എന്ത് പാസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പം പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ, അപ്പം പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ചാർജിന് എന്ത് ചെയ്യും, റിപ്പൽ ചെയ്യും. പോസിറ്റീവ് റിപ്പൾഷൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും, ന്യൂക്ലിയസിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, തിരിച്ച് ബൗൺസ് ബാക്ക്, നല്ല ഡേവിയേഷൻ അതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് റുദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓക്കെ, കൂടാതെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു ഡേവിയേഷനും ഇല്ലാതെ പോവാൻ കാരണം എന്താ, ഇവിടെ എവിടെയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ല. അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഇസ് എംപ്റ്റി. ആറ്റത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം സ്പേസും എന്താണ്, എംപ്റ്റി ആണ്, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. സെൻറ്ററിൽ മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളൂ, ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പേരാണ് റുദർഫോർഡ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. ഓക്കെ, പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിന് കാരണം അദ്ദേഹം പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആറ്റം മോഡലിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. അതായത് ഇൻ സോളാർ സിസ്റ്റം വി നോ ദാറ്റ് സൺ ഇസ് ദ സെൻറ്റർ, റൈറ്റ്, സണ്ണാണ് സെൻറ്ററിലുള്ളത് കണ്ടോ. എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റും എന്താണ്, പ്ലാനറ്റ്സ് പ്രത്യേക ഓർബിറ്റ്സിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതേ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനാർ സിസ്റ്റത്തിലെ പോലെ ആറ്റം എന്താണ്, ഓൾസോ ആറ്റം ഹാസ് ഓൾസോ എ സെൻറ്റർ. ആറ്റത്തിനും എന്തുണ്ട്, ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്, ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ. ദെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ഷെൽസ്, റൈറ്റ്. അപ്പം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ അതേപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ആറ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു, ആറ്റം ഓൾസോ ഹാസ് എ സെൻറ്റർ, ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ, ദെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ഷെൽസ് ഓർ ഓർബിറ്റ്സ്. ഓർബിറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽസ് എന്നോ വിളിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ അതാ ഈ ഒരു മോഡലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മോഡൽ, റൈറ്റ്. ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ, ദെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് കോൾഡ് ഷെൽസ് ഓർ ഓർബിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ന്യൂക്ലിയസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടോൺ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഒരു റുദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ്, കാരണം അതിൽ എന്തുണ്ട്, പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്. പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്, റുദർഫോർഡ് ആണ് പ്രോട്ടോണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദി സർക്കുലർ പാത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റുദർഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ. ദെൻ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ്, ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെയാണ് റുദർഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്. ഇദ്ദേഹമാണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത്. റുദർഫോർഡ് ന്യൂട്രോണെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയയും തന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അതിലെന്തുണ്ട്, പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്? തോംസണും ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോൺ മാത്രമല്ല ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു? ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. അദ്ദേഹം അതിന് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് വിളിച്ചു. ഓക്കെ, ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ദർ ആർ ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഹാവിങ് മാസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോൺ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, പ്രോട്ടോണിൻ്റെ അതേ മാസുള്ള ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോണും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ചാഡ്വിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ദെൻ അത്രയാണ്. ദെൻ ഫോർ ദി ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഹി ഗോട്ട് ദി നോബൽ പ്രൈസ്. ഓക്കെ, സോ ചാഡ്വിക്ക് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു. And there is a trick to remember the names of scientists and their invention. Just remember pen RTC. Okay, pen RTC. P for proton and R for Rutherford. Okay, PEN. PEN means proton, electron, neutron. RTC means Rutherford, Thomson, Chadwick. Okay, then P for proton. The proton is discovered by Rutherford. E for electron, and electron is discovered by T. T for Thomson. And N for neutron. Neutron is discovered by Chadwick. Right. Then, so we conclude that there are 3 particles. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്? 3 പാർട്ടിക്കിൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ? 3 ആൾക്കാരുണ്ട്. ഡാൾട്ടൻ്റെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു അല്ലേ? പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ആറ്റം ക്യാൻ ബി ഡിവിസിബിൾ. റൈറ്റ്. ദെൻ ഇലക്ട്രോൺസ്, പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി ആറ്റം. റൈറ്റ്. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെയുണ്ട്? ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ. ഇതെന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്, അത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ന്യൂട്രോൺ എന്നുള്ളത് ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ദെൻ മാസ് നോക്കുക. നമുക്കറിയാൻ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസ് എന്താണ്? ഏകദേശം സെയിം ആണ്. AMU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ആണ്. അത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നോക്കാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, മാസ് ഈക്വൽ ടു 1 AMU. ദെൻ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസ് സെയിം ആണ്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് കണ്ടോ? 1/3 ആണ്. അത്രയും നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാസാണ് ആർക്ക്? ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇലക്ട്രോണിന് എന്ത് ചാർജാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ നേരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. പ്രോട്ടോണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ നേരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ന്യൂട്രോണിന് എന്താണ്? ചാർജ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങോട്ടും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യൂല. ദെൻ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ്? ഔട്ട്സൈഡ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ? ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ, ന്യൂട്രോണും എവിടെയാണ്? ഇൻസൈഡ് ദി ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്, അതൊന്ന് പഠിക്കണം. ഇനി ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 3 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺസ്, പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അത് ഇലക്ട്രോണിന് എന്ത് ചാർജാണ്? നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. പ്രോട്ടോൺ ഹാസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഹാസ് നോ ചാർജ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിന് മൊത്തമായിട്ട് എടുക്കുമ്പം ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാവോ? നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ശരിക്കും ആറ്റത്തിൽ എന്താണ്? ചാർജ് ഇല്ല. ആറ്റം ന്യൂട്രലാണ്. അതിന് കാരണം നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിലുള്ള ഒരാൾ ന്യൂട്രോൺ ആണ്. അതിന് ഓൾറെഡി ചാർജ് ഇല്ല. പിന്നെ ചാർജ് ഉള്ള 2 ആൾക്കാരാണ് ആര്? പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും അല്ലേ? പക്ഷേ ഓരോ ആറ്റത്തിലും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും. ഏതൊരു ആറ്റം എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണം എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ? അതായത് 10 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ എന്തുണ്ടാകും? 10 പ്രോട്ടോണും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. സോ മൊത്തം ആറ്റത്തിന് എന്തായിരിക്കും? ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. ആറ്റം ന്യൂട്രലാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ദെൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ റുദർഫോർഡ് മോഡലിന് എന്തെങ്കിലും
പ്രശ്നമുണ്ടോ, അത് റിജക്റ്റ് ആയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.